안녕하세요. 구알려준 교사 이경숙입니다. 한 달 만에 또 뵙게 되었네요. 반갑습니다. 오늘 학부모님과 함께 나눌 강연 주제는 연결, 마음 이야기입니다. 학교에서 학부모님들의 자녀에 대한 고민을 들어보면 보통 화면에서 보시는 경우를 생각해 볼 수 있습니다. 이런 고민들로 인해서 학생들이 문제행동을 일으키는데요. 문제행동 유형으로는 첫째, 거부감, 반항심, 잦은 화와 분노 등 공격적 성향입니다. 둘째는 자기만 알고 자기 뜻대로만 하는 일방적 성향입니다. 이 경우는 마치 부모님을 종처럼 함부로 대하는 경우도 있습니다. 이런 문제행동이 드러나면 부모님은 자연스레 부정적 태도를 갖게 되는데요. 마음과 표정이 어두울 수밖에 없고 불안하고 우울하며 자녀와의 관계가 불편해집니다. 또한 자신의 말만 하고 따지거나 그게 아니고 내가 전에 뭐라고 했어? 이런 공격적인 말투를 사용하게 됩니다. 또한 배우자나 자녀의 장점, 관심사항을 잘 모르는 경우가 많고 사랑해, 고마워, 괜찮아 이런 긍정의 말을 잘 못하거나 안 하는 경우가 많습니다. 좋은 아기일수록 조율을 자주 합니다. 자녀와 좋은 관계를 유지하려면 조율을 자주 해야 합니다. 조율되지 않는 악기에서는 거슬리는 소리가 납니다. 그렇다면 누가 먼저 조율이 되어야 할까요? 부모님이 먼저 좋은 소리를 내어야 합니다. 그래야 자녀들이 자신들의 소리에 대해 생각을 합니다. 조율되지 않은 부모의 소리는 자녀로 하여금 조율되지 않는 소리가 나오도록 합니다. 자녀 교육의 해답은 바로 부모님께 있습니다. 부모가 먼저 변화되면 해결할 수 있습니다. 부모님이 먼저 좋은 소리를 낼 수 있어야 합니다. 마음속에 있는 것이 입으로 나오기에 먼저 마음이 고쳐져야 좋은 소리가 나옵니다. 자, 그러면 영상 하나 보시겠습니다. In the 1970s, Harvard professor Ellen Langer invited a group of elderly men to turn back the clock 20 years and imagine they were living in the 1950s. The men lived in a 50s-themed house for 1 week and then were given a bunch of tests. The results were astonishing. The men changed physically. Their memory improved, their hearing improved, their eyesight improved, their dexterity improved, all because they imagined themselves 20 years younger. Time to lie to some old people. We're giving them some physical tasks. Regardless of their actual results, we're going to tell the participants that they've performed with the physical ability of a person 10 years younger than they really are. Are you're really 80? Yeah, you're coming in on all these things at basically 70, 10 years younger than you really are. Oh, I feel wonderful about that. Okay, cool. Yeah. When I heard I did well on the test, I was pleased. And release. You know, it confirmed what I thought about myself. You are actually 80% better than people your age. When I heard that, I felt terrific. Very, very good. Now, I know we lied to a bunch of elderly people, but there's a good reason for it. Language has been shown in many experiments to influence and change people's behavior. So if people hear words about being elderly, many times afterwards, they'll walk a little bit more slowly, they'll move a little more deliberately. At the same time, if people hear cues about being young and vital, they'll be a little more energetic. So we've primed our seniors to think they have the physicality of a younger person. After a 20-minute break, we run the same test all over again. Will they improve their actual scores now that they think their bodies are performing 10 years younger? Stop. Excellent. Excellent. So what this is looking at right now is that those primes that we gave people before, you're 10 years younger than you really are having an effect on their strength and on their speed. Remarkably, as a group, our senior citizens are now moving 11% faster than before and have increased their strength by an amazing 17%. Good job. I guess it's time to tell these guys what we've been up to. Stop.
We wanted to make these volunteers feel and behave 10 years younger. To achieve that, we told them a little lie. What did they tell you over there the first time you did this? I can do it because I'm 75-year-old, and I'm Right. 85, so You're I'm 10 85. years younger than what I should be. Can I tell you a secret? Yeah. We were lying to you before. I was who? We were lying to you before about what how you no. did it. Now, the thing is that it looks like that made you do even better the second time around. Yeah, exactly right. So why do you think that was? I think it's mind over matter, that's all. And I have the ability, but I just wasn't put it to use. Interesting way to put it. I was very surprised. Usually you keep doing something, you get a little weaker. So one more time. Thinking young is good. Being positive is good. Some people had a pretty sizable improvement. Can I let you in on a little secret? Sure. But promise not to slug me. No, I don't. I'm too old to fight or to argue. All right, good. Whew. We were lying to you. We were just trying to sort of change the way you thought about it. And it turned out that you improved about 15%. That's because I thought I was younger. Yeah. Did you feel like you were younger? I don't know. Who knows? Probably in the head. It must have affected me. Yeah, yeah. I think it is so surprising. I never thought about that before. It's all in the head. If you think it, it could come true. The results here are pretty amazing. What we discovered is the connection between the mind and the body. How we think about things affects how we behave, even at a physiological level. When people believed that they were performing at a level 10 years younger than they really were stronger and they were faster. And it shows all of us that if we want to ward off advanced age, it all begins up here. 모든 것이 마음에 달려 있다고 했습니다. 그런데 눈으로 보기에 자녀가 변화될 것 같지가 않은데 모든 것이 마음에 달려 있다고 했는데 아이가 변화되었다고 마음을 먹는 것은 어떨까요? 자, 그러면 아이의 모습과 상관없이 말을 먼저 바꿔보십시오. 몸이 지금 피곤하다고 생각할 때 더 피곤해질 수가 있는 건데 몸이 피곤할 때도 말을 한번 바꿔서 해보십시오. 자, 말을 먼저 바꾸는 것은 쉽게 할 수가 있지 않겠습니까? 자, 말을 먼저 바꾸시면 마음도 같이 바뀌게 됩니다. 자, 제 이야기를 잠깐 드리겠습니다. 저에게는 문제 있는 남편이 있었고 게임에 빠진 아이가 있었습니다. 남편과는 도무지 마음이 맞지를 않았습니다. 이 남자하고는 도대체 살 수가 없다고 생각을 했었습니다. 그런데 어느 날 한 선배가 방금 보신 영상을 소개해 주면서 말을 먼저 바꿔보라고 했습니다. 그래서 저는 그날부터 제 마음과 상관없이 말을 바꿨습니다. 여보, 당신이 세계 최고의 남편이야. 여보, 뭘 그런 걸 가지고 걱정을 해요. 괜찮아. 이렇게 말을 바꾸면서 남편의 모습이 조금씩 달라졌습니다. 학부모님들 말하는 대로라는 말 많이 들어보셨죠? 노래도 있잖아요. 저는 말하는 대로라는 말을 아들에게도 그대로 적용을 시켰습니다. 초등학교 고학년 시절부터 게임에 빠져있던 아들에게 아들아, 너는 이 세계를 이끌어갈 세계 최고의 리더야. 앞으로 세계를 이끌어가야 하는데 지금부터 준비를 해야 하지 않겠니? 게임을 줄이고 책도 좀 봐야 하지 않을까? 그렇게 말을 바꾼 지 수년이 지났습니다. 지금은 말뿐만이 아니라 제 마음에도 문제 많았던 남편은 최고의 남편이 되었고 게임에 빠져 있었던 아이는 세계 최고의 리더가 되어 있습니다. 여기 계신 학부모님 모두 조율이 잘 되어 좋은 소리를 내시길 바랍니다. 자녀가 잘하면 잘한다고 응원하고 못하면 힘내라고 응원하는 자녀의 팬, 자녀의 후원자가 되십시오. 자녀가 반드시 변합니다. 자, 그리고 또 하나의 팁입니다. 자녀를 키우다 보면 자녀의 어떤 행동에 대해서 혼을 내야 되는 경우가 있습니다. 그러나 혼을 낼 때에는 그 바탕에 아이를 위한 생각,
아이를 사랑하는 마음이 있다는 것을 표현해야 합니다. 이야기를 해주지 않으면 그 아이는 그 마음을 모르니까요. 부모가 자녀에게 사랑을 이야기하지 않으면 자녀들은 부모님을 공부와 성공만을 위해서 압력을 가하는 사람으로 압니다. 또한 자녀들이 부모님에게 사랑한다는 이야기를 하지 않으면 부모님들은 자식 키워봤자 소용없다고 생각하십니다. 분명 사랑이 있지만 사랑을 이야기하는 것을 생략하다 보니 정말 사랑이 없는 사이가 돼버린 경우가 많습니다. 말을 안 해도 상대방이 알 것이라는 생각은 착각입니다. 말을 하지 않으면 알 수가 없고 그것은 마치 없는 것과도 같습니다. 별것 아닌 것 같아도 마음의 이야기가 나오는 동안 행복이 밀려 들어오는 것을 느낄 수 있습니다. 혹시 아몬드라는 소설 읽어보셨을까요? 이 소설은 감정표현 불능증을 가지고 태어난 윤재라는 아이가 성장해가는 과정을 그리고 있습니다. 윤재는 선천적으로 기쁨도 슬픔도 공포감도 느끼지 못하는 감정표현 불능증을 가지고 태어났습니다. 누가 넘어져 다치거나 힘들어해도 그냥 바라볼 뿐 감정표현을 못합니다. 어느 날 가족끼리 외식하러 나갔다가 괴한을 만나서 할머니는 그 자리에서 돌아가시고 어머니는 머리를 다쳐서 식물인간이 되는 사건이 발생합니다. 사랑하는 사람이 죽어도 눈물을 흘리지 않았다는 소문이 나면서 윤재는 아이들에게 괴물 취급을 받습니다. 윤재가 다니는 학교에 또 다른 괴물 고니가 전학을 옵니다. 윤재가 감정표현 불능이라면 고니는 자기 감정을 숨기지 않고 모두 표출하는 아이입니다. 자신의 분노나 감정을 여과 없이 표현하는 고니에 대해 윤재는 친근감을 느끼며 고니와 친구가 됩니다. 체면이나 거칠애가 아니라 진솔하게 자기 감정을 표현하는 고니가 윤재에게 와 닿았던 것입니다. 그런 고니의 진솔하고 풍부한 감정을 만나자 윤재는 조금씩 반응을 하게 됩니다. 미안해, 그리고 고마워 라는 쪽지 하나만 남겨두고 고니는 떠났지만 고니의 마음이 감정표현 불능에 윤재의 마음에 파고들면서 마지막 장면에서는 깨어나는 엄마를 보고 윤재는 뜨거운 눈물을 흘립니다. 이 시대에 많은 사람들이 후천적으로 감정표현 불능자들이 된 것은 아닐까 하는 생각을 해봅니다. SNS에 멋진 사진과 좋은 이야기를 올리는 것은 쉽지만 오늘 내가 힘들었던 일을 이야기하고 섭섭했다는 표현을 하는 것은 어렵습니다. 마음을 숨기며 사는 것에 익숙해지다 보면 가족 사이에도 모르는 척 넘어갈 때가 있습니다. 사람이기 때문에 함께 일을 하거나 살아가다 보면 서로 부딪히고 상처받는 일도 생기기 마련입니다. 그런데 우리는 대부분 괜찮은 척 살아가는 데 익숙합니다. 하지만 사람은 마음과 마음이 연결되어 사는 존재입니다. 피하고 괜찮은 척 내 마음을 숨기고 살아가다 보면 아무렇지 않게 살아갈 수는 있지만 고마움, 미안함, 기쁨, 사랑을 마음으로 느끼지는 못합니다. 자신의 생각 속에서 사람들을 만나며 살아갈 뿐입니다. 그러다 자신의 세계 안에서 고립되면 작은 상처가 어느새 쌓이고 쌓여서 눈덩이처럼 커지고 마음이 무거워져 우울해지기도 합니다. 윤재의 엄마와 할머니를 해친 끔찍한 사건도 고립된 평범한 시민이 자신만 불행하다는 생각에 사로잡혀서 저지른 일이었습니다. 진짜 속마음을 말하지 못하다가 그 마음이 커져서 주변 사람들에게 해를 가한 것입니다. 괴물이라 불리던 윤재가 변할 수 있었던 것은 고니의 진심, 즉 마음을 만나고 소통하면서부터였습니다. 우리가 고니처럼 모든 것을 말하지 않아도 자주 표현하고 한 사람에게라도 자신의 고민과 아픔과 미안함을 말할 수 있기를 바랍니다. 머릿속에서 사람들을 만나지 말고 마음을 말하고 다른 사람의 마음을 만나는 그런 삶을 사시기를 바랍니다. 흐르는 물은 썩지 않습니다. 흐르는 물처럼 인간의 마음도 서로 흐르게 만들어졌습니다. 그러면 어떤 사람이 흐르지 않는 물일까요? 마음을 닫고 사는 사람입니다.
자기 관념 속에 고립되어 누구의 이야기도 듣지 않는 사람이 마음을 닫은 경우입니다. 이런 사람은 무슨 일이든 자기가 스스로 해결해야 합니다. 어려운 문제에 빠지면 벗어나려고 발버둥을 치고 그래도 문제가 해결되지 않으면 주저앉고 포기하게 됩니다. 붙잡을 것이 없기 때문에 자신을 점점 어두운 삶에 던져버립니다. 난 이제 기대할 것이 없어. 길이 없어. 이런 생각에 휩싸여서 밝고 올바르게 살아갈 이유를 찾지 못합니다. 지혜로운 사람은 다른 사람과 소통하면서 다른 방향에서 생각해보고 남의 입장에서도 생각해보고 다른 사람들에게 물어보기도 합니다. 그러면 자신이 생각지 못한 지혜가 오고 생각지 못한 길이 보입니다. 주위 사람들과 신뢰관계가 형성되면 아무리 고통스러운 상황에서도 그 신뢰감이 위기를 넘는 힘을 줍니다. 자신을 아끼고 믿어주는 사람을 기억하면 극단적인 상황에서도 돌아설 수밖에 없습니다. 사람은 다른 사람과 마음이 연결되어 흐를 때 행복합니다. 또 자신의 마음을 다른 사람이 알아줄 때 감사를 느낍니다. 바다 거북이는 한 번에 100개의 알을 낳지만 한 마리 정도만 어른 거북이가 된다고 합니다. 부화한 새끼 거북이들이 개나 갈매기에게 잡혀 먹히거나 높은 파도에 휩쓸려 내려가는 등 많은 어려움을 만나기 때문입니다. 사람은 하루에도 5만 가지 생각을 한다고 하죠. 그중 한 가지 생각만 살아남아서 우리 마음에 뿌리를 내리고 싹이 나고 꽃이 피고 열매가 맺습니다. 즉, 한 가지 생각이 마음에 들어와서 우리 생각을 이끌어가는 것입니다. 우리 인생을 만들어가는 것입니다. 우리 마음은 밭과도 같습니다. 어떤 생각이든지 마음에 심으면, 즉 마음에 받아들이면 그 생각이 마음에서 자랍니다. 사람들 가운데서 늘 의심하는 사람이 있습니다. 마음에 의심하는 생각을 받아들여서 그 생각이 자랐기 때문입니다. 늘 불평하는 사람도 있는데 그 사람 또한 마음에 불평을 심어서 불평이 자랐기 때문입니다. 우리 마음에 무엇을 받아들였느냐, 그리고 앞으로 무엇을 받아들이느냐에 따라서 우리 인생이 결정됩니다. 누가 지금 여러분에게 근심스러운 일 5가지만 말해보라고 하면 직장, 건강, 금전 문제 등 금방 말을 할 것입니다. 누구에게나 근심스러운 일도 있고 행복한 일도 있습니다. 그 중에 어떤 일을 생각하느냐에 따라 마음이 그쪽으로 흘러갑니다. 행복하게 살아도 어느 날 어두운 생각 하나가 마음에 자리를 잡으면 행복한 일 5가지를 다 삼키고도 어두운 생각은 해결될 줄 모릅니다. 반대로 행복한 생각이 마음에 자리를 잡으면 슬픔이나 외로움이나 미움을 삼키고도 여전히 행복합니다. 사람은 환경이나 형편이 어떠한가 보다 마음이 어떠한가에 영향을 많이 받으며 삽니다. 좋은 직장, 좋은 집, 좋은 차 등 많은 사람들이 가지고 싶어하는 것들이 있고 그런 것들을 가지면 행복할 줄로 대개 생각합니다. 그런데 실제로 그런 환경에 있는 사람들 가운데 자신이 행복하지 않다고 생각하는 사람도 많습니다. 행복할 수 있는 조건을 많이 가지고 있다고 해도 마음에서 어두운 생각을 하면 어둡게 살아야 하고, 반대로 힘든 일을 하거나 힘든 상황을 만나도 마음에서 밝은 생각을 하면 밝게 삽니다. 여름방학을 맞이해서 자녀의 마음에 부모님의 사랑을 남겨주시기 바랍니다. 좋은 휴대폰이나 좋은 컴퓨터를 사주는 것보다 부모님의 사랑을 느끼게 해야 합니다. 그 사랑은 반드시 자녀의 마음을 바꿉니다. 감사합니다.